آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو نے ہمیں آج صبح خوبصورت موقع دیا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے چلے جائیں. خدا جتنی بہنیں جتنے بھائی اس چرچ میں اس پنڈال میں موجود ہیں، ان سب کے لیے دعائے خیر اور برکت کی دعا مانگ لیتا ہوں. اس وجہ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور جتنے خداوند آج صبح نہیں آ سکے چاہتے ہیں کہ نیکسٹ سنڈے خداوند اے خداوند تو ان کو لے کے آنا تاکہ وہ تیرے خادموں کے ساتھ مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے چلے جائیں. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں. ہم نے جی بھر کر خدا تیری پرستش کی ہے. اب موقع ہے کہ تیرے کلام کو ہم سنیں. تو ہم سے ہم کلام ہو، تیرے خادم کو پاک خون میں چھپا دیتے. خداوند وہ نہیں بلکہ تو اس میں سے ہو کے بولنا. آج صبح خدا کلام کے گہرے مکاشفات اپنے بندہ پر کھولنا یسوع راجا، تاکہ بہت سی روحوں کو جیتنے والا بن جائے. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا جتنی دیر ہم تیرے کلام کو سنیں خدا چاہتے ہیں پورا دھیان ہمارے تیرے کلام کی طرف لگ رہے. ابلیس کی کوئی بھی تاثیر ہمیں چھونے نہ پائے، بلکہ تیرا جلال ہی جلال اس پنڈال میں نظر آتے چلا جائے. تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں. یہ سب کچھ تیرے ازلی جلالی اور بابرکت نام سے مانگ لیتے ہیں. کلام کا حصہ پادری صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اور تالیوں سے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل اور اس کا چوتھا باب. معذرت، دوسرا باب. مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے. میں درخواست کروں گا کہ پاسٹر آصف پڑھنے میں مدد کریں، اور میں جہاں پہ روکوں وہاں پہ رکیں. اچھا ہے کہ ہم کلام کو سمجھیں. اگر ہم کلام کو صرف اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ بڑا جوش آئے، بڑا مزہ آئے، ہم تالیاں بجائیں، تو یہ میرا جو اپنا سیکھنے کا عمل ہے اس میں نے سیکھا کہ یہ ناکافی ہے. جو معجزے بائبل میں ہوئے وہ رکے نہیں ہیں، وہ آج بھی جاری ہیں، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ جاری کیسے ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ معجزے ہوتے کیوں ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ معجزے ہوتے کیوں ہیں اور کیسے، تو پھر ہی ہم اپنا معجزہ لے سکیں گے. اگر ہمیں فارمولے کا پتہ نہ ہو، طریقہ کار کا پتہ نہ ہو، تو پھر مارتے رہو تالیاں دوسروں کے معجزوں پہ، لکھے ہوئے معجزوں پہ. آپ کو کیا فائدہ؟ فائدہ آپ کو تب ہے جب آپ کو طریقہ کار معلوم پڑ جائے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ معجزہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. کیوں ایک ایسا زورآور لفظ ہے جس میں آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو ملتا ہے، لیکن بڑی بد نصیبی اس جگہ پر منڈلاتی ہے جہاں اس لفظ کیوں کو دبایا جائے، اور کمزوری وہاں پہ ہوتی ہے، کیونکہ کیوں کا اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس لفظ کی مخالفت ہوگی. مت پوچھو کیوں ہوتا ہے، یہ نہ پوچھو کیونکہ ہمیں تو خود نہیں پتا، اس لیے نہ پوچھو. لیکن جہاں پر اس لفظ کو اجازت ہوگی کہ چرچ میں آپ سوال کریں، پاسٹر صاحب سے، ایلڈرز، ڈیکنز، چرچ کے انتظامیہ سے پوچھیں کہ آپ کو بائبل کی سمجھ آئے، تو پھر آپ کو آپ کے کیوں کا جواب بھی ملے گا اور آپ طاقتور ہوتے جائیں گے. یہاں پہ ایک معجزہ ہے، ہم اس معجزے کو پڑھنے لگے ہیں، لیکن ذرا ایسے انداز میں پڑھیں گے جو بائبل کا انداز ہے. وہ والا انداز ہے نا جو کہ یہ ہو گیا ہاللیلویا. نہیں، ہاللیلویا تو اچھا ہے، ہاللیلویا کے معنی ہے خداوند کی تعریف ہو، لیکن اس کا مس یوز اچھا نہیں ہے. مس یوز
किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। खुदा ने कहा मेरा नाम बेफायदा ना लेना, इसके मानी है इसका गलत इस्तेमाल ना करना। तो हालेलुया तो अच्छा है, लेकिन इसका मिसयूज अच्छा नहीं है, इसका बेफायदा इस्तेमाल अच्छा नहीं है। चले हम देखते हैं क्या लिखा है जी। पहली आयत से पढ़िए, गौर कीजिए, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। खुदाए कदूस के जिंदा कलाम में से हम गौर करेंगे मरकज 2 बाब पहली आयत से। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में था, फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। हाँ, सुना गया वो के घर में है। आगे, फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। रुकिए, यसू के बारे में उसकी मशहूरी, उसका हर तरफ शोर, उसका हर तरफ दबदबा, खौफ, उसकी मुनादी, उसके बारे में हर तरफ उसका चर्चा इतना ज्यादा था कि हर कोई यसू की तलाश में रहता था। और लिखा है सुना गया कि वो घर में आया है। तो फिर बड़ी भीड़ जमा हो गई, इतने लोग जमा हुए कि दरवाजा पर खड़े होने की जगह ना रही। बहुत लोग आ गए, और लिखा है वो क्या कर रहा था? कलाम सुना रहा था। क्या कर रहा था? वो कलाम सुना रहा था। यसू को अगर कोई बेहद अज़हद जरूरी काम है, उसके नजदीक अगर कोई मोतबर काम है, तो वो कलाम की आगाही देना है। अगर कलाम ना सुनाए, वो जो कलाम है वो अपनी नफी करेगा। और जो कलाम नहीं सुनाते वो नफी करते हैं खुदा के काम की। अब यहां पर लिखा है वो कलाम सुना रहा था, और कलाम सुनाने के दौरान एक अमल हुआ है बड़ा जोरावर, जरा देखेंगे जी, पढ़िए। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों में से उठवाकर उसके पास लाए। अच्छा, लोग एक मफलूज को, पैरालाइज शख्स को, जिसको फालिज हुआ है, आज की टर्मिनोलॉजी में, आज की मेडिकल के मुताबिक जो मफलूज है वो पैरालाइज है, फालिज का मारा। तो ये फालिज का मारा शख्स था, इसको लोग 4 आदमियों से उठवाकर यसू के पास लाए हैं। और आगे का अमल पढ़ते हैं जी। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके, तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया, और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। रुकिए, ये गौर करें, यहां पे हम इनके ईमान की पुख्तगी को देखें कि उन्हें ये मालूम था कि शिफा हर हाल में मिलनी है, क्योंकि हम शाफी के पास आए हैं। और उनके ईमान की तस्दीक इस बात से होती है, पहले तो सोचें कि ये मंजर क्या है। उन्हें जगह नहीं मिली यसू के सामने आने की, तो छत पे लेके गए हैं चारपाई को। और चारपाई जिस पे कोई मरीज लेटा हो, उसको छत पे ले जाना तो आसान नहीं है। मजबूत मसल्स के लोग चाहिए, यानी कि ये लोग जो 4 थे, ये नौजवान थे, ताकतवर थे और ईमान से भरे हुए थे। ये सीधी चारपाई को पहले छत पे लेके गए हैं, और छत पे ले जाकर इनका काम खत्म नहीं हुआ। इनका ईमान इस कदर गहरा था, इनके अंदर ईमान की ताकत इस कदर भरी हुई थी कि ये लोग उस छत को उधेड़ कर इस मरीज को यसू के ऐन सामने उतारते हैं, बिल्कुल सामने। इससे भी कुछ सीखने को मिलता है कि ये अक्लमंद थे, इनकी सेंसेस ठीक थी, इनके अंदाजे ठीक थे, इनकी मेजरमेंट ठीक थी। बाज़ औक़ात हम बड़ा जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन हमारी मेजरमेंट ठीक नहीं होती, हमारे अंदाजे ठीक नहीं होते, हमारे ईमान में कमजोरी होती है। इनकी हर चीज में, इनकी हर
ان کے ہر عمل میں، ساری اسپیسیفکیشن میں، ہر چیز میں پرفیکشن ہے. ایمان مضبوط ہے، ارادہ مضبوط ہے، اور ان کا اندازہ مضبوط ہے. انہوں نے ایسی جگہ سے چھت ادھیڑی ہے جہاں سے مریض عین یسوع کے سامنے اتارا گیا ہے. بعض اوقات ہم یسوع کے سامنے اتارنے کی بجائے خود زور لگاتے رہتے ہیں، پھر فیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو یسوع پر توکل کرتے ہیں، جو یسوع کے سامنے لے کے جاتے ہیں. براکرم ایسے لوگوں کا خیال کریں، دیکھیں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ کون سے ہیں جو ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے اندر ایمان کی پختگی ہے، جن کے اندازے ٹھیک ہیں. ایسے نہ ڈھونڈیے گا خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. جن کا تعلق خود خدا سے نہیں، وہ آپ کو کیسے عین یسوع کے سامنے، عین خدا کے سامنے اتاریں گے؟ ان کا اندازہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ تو ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو بھی ڈبو دیں گے. اور یہ بڑا ضروری حصہ ہے. بعض اوقات ہم اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ جو بائبل پکڑ کے آ جائے ہم اسے اپنے گھر میں ویلکم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کلام پکڑا ہوا ہے اس نے، خدا کا خادم ہے. نہیں، بائبل میں ابلیس کے بارے میں لکھا ہے وہ فرشتے کے روپ میں آ جاتا ہے. ابلیس کے بارے میں لکھا ہے اس کا ٹائٹل نورانی فرشتہ ہے، اس کا ٹائٹل صبح کا روشن ستارہ ہے، اس کا ٹائٹل اپلیون ہے، اس کا ٹائٹل سپلیون ہے، اس کا ٹائٹل ہلاکت ہے، اس کا ٹائٹل چور ہے، اس کا ٹائٹل موت ہے، اس کا ٹائٹل افعی ہے، اس کا ٹائٹل شیر ببر ہے، اس کا ٹائٹل خاتم الکمال ہے. یہ سارے اس کے نام ہیں جو بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، اور 39 نام ہیں بائبل میں ابلیس کے. اور یسوع نے کتنے کوڑے کھائے ہیں؟ یعنی کہ اس کے ہر نام کے مطابق ہمارے لیے یسوع نے شفا کو لکھ دیا ہے. اس کی ہر نیچر جو اس کے نام ہے اس کی نیچر کے مطابق ہے. یوحنا کی انجیل 10:10 میں یسوع نے کہا چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. چور یسوع نے ابلیس کو کہا ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے. چور اسے اس لیے کہا کہ وہ آیا آدم کے پاس، آدم جو نہ مرنے کے لیے تھا، آدم جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تھا، آدم جو باغ کی سلطنت کے لیے تھا، آدم جو حکومت کرنے کے لیے تھا، آدم جس کو ساری برکتیں ملی ہوئی تھی، اس کی ساری برکتیں چرا کے لے گیا، گناہ کروایا اور گناہ کے عوض زندگی چھین لی اور موت لاد دی. تو کیا چرا کے لے گیا؟ سلطنت، برکت، زندگی. اس لیے کہ وہ چرا کے لے جاتا ہے برکتیں. اس کی نیچر کی وجہ سے یسوع نے اس کو کہا چور. تو اس کی ساری نیچر جو اس کے ٹائٹل ہے اس کے عوض یسوع نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے. 39 کوڑوں میں ہر کوڑے میں اس کی نیچر کو ہٹایا گیا ہے، فدیہ دیا گیا ہے، نجات کا کام کیا گیا ہے. برا کرم ہوشیار رہیے، لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس کون؟ اور پہلے کیا کہا گیا؟ تم ہوشیار اور بیدار رہو. ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا. اور آگے لکھا ہے کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ابلیس کو کیا کہا گیا؟ شیر ببر. یہ آپ کو ملے گا پطرس کے خط میں اس کے 5ویں باب اور 8ویں آیت میں. وہاں پہ لکھا ہے صاف صاف کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. شیر ببر ابلیس کا ایک نام ہے اس کی نیچر کے حوالے سے کہ شیر ببر پھاڑ دیتا ہے اور کھا جاتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت اتارتا ہے.
तो शेर बब्बर से होशियार रहना है कि वो किस रूप में आ रहा है। अगर वो फरिश्ते के रूप में आ सकता है तो फिर वो पादरी के रूप में भी आ सकता है। आपको होशियार और बेदार रहना है, उसके बारे में तहकीक करें, ये किस चर्च से है, इसकी क्या डिनोमिनेशन है, इसका क्या स्कूल ऑफ थॉट है, इसका क्या फेथ है, ये खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का प्रचारी है, ये सलीब का प्रचारी है, ये लहू का प्रचारी है, ये निजात का प्रचारी है, ये मखलसी रिहाई और छुटकारे का प्रचारी है, ये खाली खबर का आसमान के खुदा इस्राएल के कदूस का खादिम है, या इब्लीस की तरफ से है। ये कलीसिया पे फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाइबल आपको जिम्मेदारी दे रही है कि तुम होशियार और बेदार रहो। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट्स। अगर बाइबल में ये जिम्मेदारी आपको दी है तो फिर आप इस जिम्मेदारी का इस्तेमाल करें। पतरस 5वां बाब और 8वीं आयत। तो यहां पर ये ईमानदार और ऐन यीशु के सामने इन्होंने उस मरीज को उतारा है। और आगे का हिस्सा पादरी साहब से सुनते हैं, क्या लिखा है। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। रुके, यहां पे दो बातें बड़ी समझने वाली हैं। यीशु ने उनका ईमान देखकर, उसका नहीं, उनका ईमान देखकर, यानी लाने वालों का ईमान देखकर, उसका नहीं, जो लेटा हुआ था, जो बीमार था, उसका नहीं, उनका ईमान देखकर। हमारा खुदा कितना रहीम है, कितना मोहब्बत से भरा हुआ है कि बाज़ औक़ात हम गुनाह की जकड़ में अगर हों, हम अगर इब्लीस की कैद में हो, तो अगर ईमानदार के हाथ में हैं तो फिर उनका ईमान देखकर, यीशु उनका ईमान देख के कहता है, बेटा तेरे गुनाह। अच्छा, इसका मतलब है कि उसके मफलूज होने की जो वजह थी वो गुनाह था, वो गुनाह था। और कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड, कोई ऐसी सीटी स्कैन मशीन, कोई ऐसा साइंसी एतबार से आला नहीं बना जो गुनाह का स्कैन करके, गुनाह को दरियाफ्त करके उसकी रिपोर्ट दे दी। ये सिर्फ आपके और मेरे यीशु की आंखें हैं जो ये स्कैन करती हैं और कहता है, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। वायरस कहां पे है, वो वहां से शुरू करेगा। आज भी डॉक्टर्स अगर किसी मरीज को कोई ऐसी मोहलिक बीमारी हो तो उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले टेस्ट करवाते हैं, और जब लैब से टेस्ट आता है तो उसके बाद वायरस के खिलाफ जो मेडिसिन अप्लाई करनी होती है उसकी एप्लीकेशन देते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो अब गुनाह का टेस्ट ही नहीं है किसी लैब का, तो साइंस तो खत्म। हमारे जो एथियस्ट दोस्त हैं जिनका बड़ा तवक्कुल है साइंस पे, तो साइंस के पास गुनाह के टेस्ट की कोई मशीन नहीं है। अगर ये मशीन, ये आंखें किसी की हैं तो वो सिर्फ इस्राएल के कदूस की खुदाए कादिर अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे यीशु अल मसीह की हैं, जो गुनाह को दरियाफ्त कर लेता है, जो गुनाह को कहता है, गुनाह के माफ करने की अथॉरिटी रखता है। और जो अकीदा है यहूदियों का, गौर कीजिए, अकीदा आपको मजहब से मिलता है। जो यहूदियों का मजहब है उसके मुताबिक उनका जो अकीदा है वो ये है कि गुनाह सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है। अच्छा, जब यीशु ने ऐसे कहा ना, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, इस हिस्से में 3 काम हुए हैं। नंबर 1, यीशु ने उनका ईमान देखा और तरस से भर गया। नंबर 2, उस मरीज के साथ उसने अपना रब्त कायम किया, उसे रिश्ता दिया, उसे बेटा कहा। और नंबर 3, उसके गुनाह माफ किए। अब ये जो गुनाह माफ करने का काम है, ये इंसान का नहीं है, ये नबियों का नहीं है, ये रसूलों का नहीं है,
یہ کام خدا کا ہے، اور یہ عقیدہ جیوز کا، یہودیوں کا کہ گناہ صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے، یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی اس عقیدے کا قائل ہوں، مجھے بھی یہ عقیدہ پسند ہے کہ گناہ تو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے، اسی جگہ پہ آپ ہاتھ رکھیے، پادری صاحب اس کو مس نہ کیجئے، یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 42 نکالیے، اس حصے کو مس نہ کیجئے، اس پہ ہاتھ رکھیے گا۔ غور کیجئے، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 42 آیت، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جی پڑھیے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا، یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا، یعنی یہودیوں سے بحث و مباحثہ ہو رہا تھا اور یسوع ان سے ہم کلام تھا، اور یسوع ان سے کہہ رہے اگر خدا تمہارا باپ ہوتا، آگے تو تم مجھ سے محبت رکھتے، تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ تو خدا میں سے کون آئے گا؟ پرندوں میں سے پرندے، انسانوں میں سے انسان، جانوروں میں سے جانور، تو خدا میں سے کون آئے گا؟ خدا میں سے خدا آئے گا۔ ایکچولی اصل میں یسوع یہ دعویٰ کر رہا تھا یہاں پر کہ میں خدا میں سے خدا ہوں، اور اگر دعویٰ کیا جائے تو اس کا ایویڈنس دینا پڑتا ہے۔ اگر ماما جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں آپ کے گھر کا دعویٰ کر دوں کہ یہ گھر میرا ہے، تو عدالت مجھ سے ثبوت مانگے گی، اس کا ایویڈنس مانگے گی، تو میں ایویڈنس دوں گا۔ اگر وہ جھوٹا ہوگا آپ کے اگینسٹ، آپ کے پاس اصل رجسٹری ہے، میں نقل لے کے جاتا ہوں، تو میں نقل رجسٹری پیش کرتا ہوں اصل کر کے، تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ جو میں نے رجسٹری دی وہ غلط ہے اور جو پہلے آپ کے پاس رجسٹری ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا میں سے آیا اور خدا میں سے نکلا ہوں، اور دوسری طرف عقیدہ یہ ہے کہ گناہ صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ یہ معجزے ایمی بائبل میں نہیں لکھے گئے، معجزے تو اتنے ہوئے ہیں، اگر وہ سارے لکھے جائیں تو دنیا میں کتابیں رکھنے کی جگہ نہ رہتی۔ تو یہ معجزے بڑی سمجھ کے ساتھ ان کو کلیسیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ معجزے ہوئے کیوں ہیں اور کیسے ہوئے ہیں اور کس وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب وجہ آگے آنے لگی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا میں سے آیا ہوں، میں خدا میں سے نکلا ہوں، میں خدا میں سے خدا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یسوع کہتا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پادری صاحب وہیں پیچھے جائیں، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب یہ کہا تو آگے پادری صاحب سے سنتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے، مگر وہاں جو بعض فقیہ بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے۔ کفر بکتا ہے۔ وہ عالم تھے، رکے، وہ بڑے سمجھدار، اس وقت کے عالم، اس وقت کے استاد اس استادوں کے استاد کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ ربی تھے لیکن ربونی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ عالم تھے لیکن عالموں کے عالم کی باتوں کو سمجھنے سے گریز کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے۔ آگے غور کریں پڑھیں کیا لکھا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ اب سامنے آ گیا ہے کہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ اب ان کا عقیدہ آ گیا نا سامنے ادھر۔ تو اگر میں اس معجزے کو عام روٹین میں پڑھاؤں یا پریچ کروں اور بھاگتا ہوا ادھر اور بھاگتا ہوا ادھر، پلے کا نوگوش بھی نہ آئے تالیاں داڑے تم رواندا نہ کڑی مڑی ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ کیا یہ مناسب ہے یا یہ ساری چیزیں بتانا مناسب ہے؟ بتائیں مجھے۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ معجزہ کیسے ہوا، کیوں ہوا،
तो फिर आपको इसका फायदा होगा, क्योंकि आपका क्या मौजज़ा है, आपकी क्या जरूरत है आप जानते हैं। फिर आप भी ले सकेंगे अपना मौजज़ा। ये काम रुका नहीं है, ये जारी व सारी है। इसके लिए उन 4 आदमियों की तरह एक आदमी आप भी हो सकते हैं, जिनका ईमान देखकर यीशु ने कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। और जो शरा के आलिम हैं वो कहते हैं ये क्यों ऐसा कहता है, और लबों पे नहीं कह रहे, आवाज के साथ नहीं कह रहे, कह रहे हैं दिलों में। गुनाह तो खुदा ही माफ कर सकता है, और दावा क्या है, यीशु कहा कि मैं खुदा में से आया और निकला हूं। तो गुनाह अगर खुदा माफ कर सकता है तो वो कह रहा है तेरे गुनाह माफ हुए, यानी कि वो सबूत दे रहा है। अब उस सबूत को, वो एविडेंस जो उसने दिया, उसको जरा उसकी तहकीक करते हैं, उसके अंदर उतरते हैं कि आगे क्या हुआ। अब उनके दिलों में ये बातें चल रही थी। यीशु का सीटी स्कैन, उसका अल्ट्रासाउंड यहां पे भी देखें, लबों पे बात नहीं आई, दिलों में है। तो यीशु क्या कहता है, जी पढ़े पादरी साहब। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके, यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके, किसी ने नहीं बताया, किसी की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं चाहिए, कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, कोई मुशीर नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुशीर तो खुद है। और लिखा है यीशु ने फिलफौर अपनी रूह में मालूम करके, किसकी रूह में, अपनी रूह में मालूम करके क्या कहा कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं। उनसे कहा तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। हाँ, अब यीशु उनके साथ डायरेक्ट हो गया, आवाज के साथ। वो खामोशी के साथ अपने दिलों में सोच रहे थे, लेकिन यीशु आवाज के साथ कहता है तुम अपने दिलों में ऐसा क्यों सोचते हो। फिर आगे यीशु ने कहा आसान क्या है, आसान क्या है, मफलूज से ये कहना, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। ये एक मुकाबला है। आसान क्या है, गुनाह अगर किसी के मुआफ हो तो नजर आते, लेकिन जिसके गुनाह मुआफ हो रहे हैं उसकी तस्दीक कैसे दी जा रही है कि चल तेरे गुनाह माफ हुए और इसका अमल करके दिखा, इसका सबूत बन के दिखा, इसकी दलील दे, इसका एविडेंस दे, उठ अपनी चारपाई उठा और घर चला जा। और लिखा है वो अपनी चारपाई सबके सामने उठाकर अपने घर चला गया, अपने घर चला गया। ये उसने सबूत दिया है, ये उसने एविडेंस दिया है कि मैं खुदा में से खुदा हूं और खुदा गुनाह मुआफ कर सकता है। और इसका सबूत यह है कि मैंने जिसको कहा तेरे गुनाह मुआफ हुए, उसके गुनाह जिसकी वजह से वो जकड़ा हुआ था, गुनाहों की वजह से वो जो पैरालाइज था, मफलूज था, फॉलिज में था, अब देखो जिसके गुनाह मुआफ हुए, जो वायरस था वो हट गया मेरे कहने से, वो मुआफ हो गए। अब वो चल के उस चारपाई को जिस पर वो लेटा था उसको उठाकर अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। कलाम की समझ आ रही है आपको? तो आपकी तालियां कहां हैं? आप सुन हो चुके हैं, क्योंकि आदत नहीं है। आदत ये है इस तरफ भागे जाओ, इस तरफ भागे जाओ और बार बार हालेलुया करवाओ, ना वजह बताओ, ना कैसे मौजज़ा हुआ, आप कैसे अपना मौजज़ा ले सकते हो ये मत बताओ। आदत नहीं है, आदत नहीं है। कान इस तरह की मुनादी सुनने के आदी नहीं है। इस मौजज़े में कितनी चीजें दरियाफ्त हुई, एक कि वो जो लेके जाएं वो ईमानदार होने लाजिम है। आप ऐसे हाथों में ना हो जो खुद ही गदले हों। दूसरा,
ایسے لوگ جن کے اندازے ٹھیک ہوں، پھر رشتہ قائم ہوگا. خدا میں سے آیا، خدا میں سے نکلا، خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، خدا کا قدوس، الفا اومیگا، شروع و آخر، ابتدا اور انتہا، کلمہ خدا رشتہ قائم کرے گا آپ سے. وہ آپ کو اپنی بیٹی کہے گا، وہ آپ کو بیٹا کہے گا، اور پھر کہے گا تیرے گناہ معاف ہوئے. پہلے رشتہ قائم ہوگا، پہلے خاندان میں شراکت ملے گی، پہلے خاندان میں داخلہ ملے گا، پہلے خاندان کی ممبرشپ ملے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ رشتہ ملے گا. پھر رشتہ ملنے کے بعد گناہوں سے رہائی، اور گناہوں سے رہا کرنے والا خدا یہاں پر ثبوت دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ثبوت دے رہا ہے کہ آسان کیا ہے یہ کہنا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. میں نے ایسی بے ڈھنگی قسم کی نبوتیں اور گواہیاں سنی. ایک نبوت میں نے سنی، کوئی 5000 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی پاکستانی کسی علاقے میں. تو جو کر رہا ہے پروفیسی نبوت، کہتا ہے یہاں پہ ایک بہن پروین ہے. وہ پاکستان ہے بھائی، پاکستان میں یہی نام چلتے ہیں، اور 5000 کے مجمع میں ایک بہن پروین ہو سکتی ہے؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ اور اس نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، اور کیا اس نے اسکرٹ پہننا تھا، اور اس نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، اور وہ بڑی پریشان ہے. تو یہ بھی بات بڑی آرام سے آپ دریافت کر سکتے ہیں. پریشانی نے ہر کسی کو گھیرا ہوا ہے. پروین بھی ہو سکتی ہے، شلوار قمیض والی بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی پریشانی کی حالت میں مبتلا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نبوت نہیں ہے، یہ بے وقوف بنانے کا ایسا انسٹرومنٹ ہے چلاک لوگوں کا. ابلیس کا ایک نام چلاک بھی ہے، اور یہ چلاکی ابلیس کی طرف سے انہیں ملتی ہے. اور جب وہ بہن پروین سادہ دل عورت سامنے آ جاتی ہے، لوگ تالیاں مارتے ہیں. ہیلیلویا، واقعی دیکھو کتنا پادری پہنچا جے کٹھی یہ نکال جے بہن پروین نے لوکاں چنے کہا بہن پروین نے شلوار قمیض پائی. ہاں اگر یہ کہے کہ یہاں پہ کوئی جنم کا اندھا بیٹھا ہے جس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں اور اس کو لوگ لے کے آئے ہیں، وہ سامنے آئے، آج خدا اس کو آزاد کرے گا، تو یہ تو نبوت ہو سکتی ہے. کیونکہ جنم کے اندھا اگر ہوگا، نبوت اگر سچی ہوگی، تو پھر اس کو آنکھیں بھی دینی پڑیں گی. اب یہ مفلوج تھا کئی دنوں سے، اس کے گھر والے اس کا ثبوت تھے، اس کے گھر والے اس کے گواہ تھے، جنہوں نے اس کی مصیبت سہی ہے، جنہوں نے اس کے اس دکھ میں وقت کاٹا ہے، وہ اس کے گواہ تھے. اور یسوع نے کہا گھر جا اپنے گواہوں کے پاس جو تیرے گواہ بنے کہ اسے کس نے بھلا چنگا کر دیا. جنہوں نے تیری مصیبت کاٹی ہے، جنہوں نے تیرا دکھ برداشت کیا ہے، جنہوں نے تیرا دکھ برابر کا سہا ہے، جنہوں نے تجھے میڈیسن دی ہے، جنہوں نے تجھے چارپائی پر فیڈ کروایا ہے، ان کے پاس چلا جا. اے نہیں کہ اگلی باری آئی تو گواہی نہیں. خدا کے لیے پرپٹ جو ہے یہ کلام کے لیے ہے، گواہیاں جو ہیں یہ کلام، یہ پرپٹ ان کے لیے نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھدار ہو جائیں، خدا کے لیے اپنا معجزہ لینا سیکھ جائیں، خدا کے لیے اپنا معجزہ خود لینا سیکھ جائیں. کیوں ہوتے ہیں معجزے، کیسے ہوتے ہیں معجزے، دریافت کریں. یہ جو بائبل میں معجزے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا معجزہ نہیں ہے جس کی وجہ نہیں ساتھ بتائی گئی. اس کی وجہ ساتھ ہے، ہر معجزے کی وجہ ساتھ ہے. اور اس معجزے میں بھی آپ کو انسان کا کردار ملے گا. معجزے انڈیویجول نہیں ہوئے، اس میں انسان اور خدا
दोनों शरीक हैं। यहाँ पे भी 4 लोग जो ईमानदार थे और वो लोग जिन्होंने उन 4 लोगों का इंतखाब किया था, वो इस मौजज़े के हिस्सेदार हैं, वो लेके आए हैं। बड़े मुबारक हैं वो लोग, बड़े मुबारक हैं वो चर्च जो कलाम को सीख कर फिर इश्तिहार बन जाते हैं और मुनादी करते हैं। कलीसिया के लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि कलाम से वाकफियत होना आज़ाद बेहद ज़रूरी है। खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना इंतहाई ज़रूरी है, अपने घरानों में लेना इंतहाई ज़रूरी है। लिखा है तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस ढूंढता फिरता है गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह कि किसको फाड़ खाए। तुम होशियार और बेदार रहो। हम आंखें बंद करेंगे और इन बंद आंखों में मैं एक वाक्य आपकी नजर किया चाहता हूं, और वो वाक्य ये है कि 3 अय्याश, बदकार, शराबी, शराब के नशे में धुत सुबह तक चर्च की सीढ़ियों पे नशा करके रात सारी नशा करते रहे और पड़े हुए थे। फादर साहब आए तो उन तीनों ने देखा, आंखें बंद करके सुनिए प्लीज। फादर साहब जब आए तो उन तीनों ने, अय्याश लोगों ने देखा कि ये फादर साहब आ रहे हैं, चलो इनके साथ मजाक करते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जब फादर जी चर्च में गए तो वो भी तीनों पीछे चले गए नशे में धुत, और कहने लगे फादर जी को कि हमारे लिए दुआ करें, हम अपने गुनाहों से छूटना चाहते हैं, हम नशेबाजियों को छोड़ना चाहते हैं। और वो मजाक कर रहे थे, वो तमस्खर उड़ा रहे थे, वो फादर जी का टेस्ट ले रहे थे। तो फादर जी ने जब दुआ करना शुरू की तो वो नीचे हंस रहे थे, वो एक दूसरे को कोनियां मार रहे थे तीनों। तो फादर जी ने ये मंजर देख लिया तो रुक गए दुआ करते हुए और उन्हें कहते हैं अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखना शुरू हुए फादर जी की तरफ। फादर जी कहने लगे कि मेरे पीछे आओ, तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मेरी दुआ तुम्हारे गुनाहों के सामने छोटी है। आओ मैं तुम्हें उसकी सलीब के नीचे ले जाऊं, उससे कहो वो तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। तो फादर जी जो स्टेज पे लगी स्लीब थी उसके नीचे ले गए और कहने लगे इधर झुक के यीशु को बताओ। तो वो जब झुक के यीशु को बताना शुरू हुए तो मजाक करने की बजाय संजीदा हो गए। पाखरू ने उन्हें घेर लिया, रोना शुरू हो गए, आंसुओं के साथ रोते रहे, बड़ी देर तक रोए। और उसके बाद रो रो के जो उन्होंने माफी मांगी यीशु से, वो आज तीनों खुदा के खादिम हैं। आप में से कौन चाहता है कि वो सलीब के पास आके अपने गुनाहों का, रिहाई का और मखलसी का यीशु से सर्टिफिकेट ले ले? इस मफलूज शख्स को ईमानदार लेके गए हैं। आपको आज एक ऐसा कलाम दिया गया है जो ईमान की रूह से भरा हुआ है। आज आपको कलाम यीशु की सलीब के पास लाना चाहता है ताकि आप रिहाई पा जाएं, आप आजाद हो जाएं। ये पैरालाइज शख्स, ये मफलूज शख्स, ये बदन का मफलूज, बहुत से लोग हैं जो रूह के मफलूज हैं। बदरूहों ने उन्हें घेर रखा है, उनके घरों को घेर रखा है, उनकी नस्लों को घेर रखा है, उनके बच्चों को घेर रखा है, उनके खानदानों में इब्लीस के डेरे लगे हुए हैं। कौन चाहता है कि आजाद हो जाए? आंखें बंद रखें और अपने हाथ यीशु को दिखाएं। बड़ा करम, उसकी सलीब आपका इंतजार करती है। जल्दी से जिन्होंने हाथ दिखाए हैं यीशु की सलीब के पास आ जाएं, जल्दी से आगे आ जाएं यीशु की सलीब के पास। आंखें बंद रखें। वो लोग जो बैठे हैं, जो आज इस इरादे से आजाद होना चाहते हैं, जिन्होंने हाथ दिखाए हैं, वो आगे आ जाए सलीब के पास और आगे आ जाए। बड़ा करम,
जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए। शिफा आपकी बदन की और शिफा आपकी रूह की, निजात आपकी रूह की आपका इंतजार करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बड़े गीत गाए, हमने बड़ी दुआएं की, लेकिन अंदर से खुश्क। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आते रहे लेकिन चर्च आकर चर्च को अंदर नहीं जाने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं, आज वक्त है चर्च को अंदर जाने दें, आज वक्त है चर्च को अंदर जाने दें। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आसिफ से कि वो माइक पकड़े और दुआ शुरू करें। मैं इस दुआ में उनके साथ बिल्कुल शरीक हूँ और मैं भी दुआ कर रहा हूँ। दुआ कीजिए इन लोगों के लिए, खुदा के बेटे और बेटियां बना दीजिए, ये रिश्ता कायम हो जाए, ये रिश्ता आज इनका यीशु से हो जाए, कोई बेटी बन जाए, कोई बेटा बन जाए, कोई निजात पा जाए, कोई शिफा पा जाए। आए अपना दिल खुदा, कोई निजात पा जाए, अपना दिल खुदा, कोई शिफा पा जाए। अपनी आंखें अपने खुदावन की तरफ लगाए, राबा को अपने खुदावन से सतोषित कामखाना रो, रीता भरो, यीशु की रबासित रामखाना रो, राबा भरी शबासी लोगो गंधा मखाना, राबा भरी राबा सतोषित आनंदो गो, आज रबा भरी अपना आप उसके ताबे कर दे, अपना आप उसके ताबे कर दे, अपना आप उसको दे, उसके चरणों में ले आए, उसको सुना करे, उसको मेरी भली करे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं वो लहू के कतरे के लिए, खुदावन की शिफा बन जाए के लिए, खुदावन जो तेरी कफारे का लहू है, खुदावन जितने वो इन्हें धो दे, मजदूरी में झुके हैं, खुदा कदूस जो लोग खुदावन तेरे लोग लीब की निजात पा जाए, और खुदावन रिहाई पा जाए, तेरी तरफ मखलसी पा जाए, छुटकारा पा जाए, खुदावन तेरे बेटे और बेटियां बन जाए, के लहू को मांगते तुझ में वो महबूब जो मसीह बन जाए, हुआ। हाँ खुदावन वो लहू जो अपने नाम को जलाल दे, वो लहू खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए हुआ, खुदावन अपने नाम के जलाल के तेरे लिए, बेटों और तेरी बेटियों के लिए मांग लेता हूँ, अपने नाम के आज जलाल खुदावन दे, अपने लहू से धो दे खुदा, अपने नाम के जलाल के लिए, खुदा तू साफ कर दे, अपने नाम के जलाल के लिए, तू दिलों में जगह कर दे खुदा। हाँ खुदा एक एक दिल अपने नाम के जलाल के लिए, हालेलुया रबा लाखा रबा ओ रबा जिंदगियों से तेरे नाम फिरो सिंधा मखाना रो, जिंदगियों से रिबाता राखा खंडो रिबाता, इनकी बातों से, इनके सुनने से, इनके सोचने से, इनके ख्यालों से तेरे नाम यीशु के नाम से आज तेरे लोगों के लिए आज के बाद देख इनके खुदा की डिस्टर्बिंग स्पिरिट के नाम से हर कोई रिहा हो जाए, हर कोई शिफा पा जाए, हर कोई निजात पा जाए, नाम से खोल और खुदा यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से घरों से बैरियर बीमारियां, यीशु के नाम गुर्बतें, निजातें, बदबूएं यीशु के नाम से निकल जाएं। यीशु के नाम हम यीशु के नाम से उन्हें हुक्म देते हैं, हालेलुया यीशु के नाम से उन्हें हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। खुदावंद ये तेरा शुक्र हो जाए खुदा, सोचे नहीं हो जाए, तेरी तारीफ सोचे करते हैं। नहीं हो जाए खुदा, तेरी तारीफ हो जाए करते हैं। खुदा, कि हालात नए हो तेरी जाए, तारीफ करते ये हैं। बदल जाए खुदावंद, तेरी रोशनी में आ जाए, तेरे तेरा कलाम में आ जाए, तेरे लहू को अपने ऊपर ले ले। तेरी तारीफ। हालेलुया बाबा ओ, रे बाला खा शुक्र। बाला खा शुक्र। खुदावंद तेरा जलाल, शुक्र। तेरा बरिन पाठ्य, शुक्र। खुदावंद तेरा पाक रूह के शुक्र। करे, तेरी पाक रूह शुक्र। ठहरी रहे, शुक्र। रूह कुदस की आग खुदा शुक्र। तेरे लोगों पर ठहरी रहे खुदावंद। हाँ खुदावंद, ये लोग खुदावंद खुदा नए हो जाए खुदा, पुरानी चीजें चलती रखी, तेरा शुक्र। देखो सब नहीं हो गई, तेरा सब कुछ शुक्र। नया हो गया खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे मसीह अपने मुनज्जी शाफी यीशु नाम के वसीले मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।